जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय निराकार। आज आम पहुँची जाइए सोनपुर जिला स्थित पाताल वैकुंठ पाताली श्रीक्षेत्र तथा परमधाम आदिपीठ। तो से जगह आम आज पाइचु कमोधर कर्ण आज्ञा को जी कि एकाधारे जड़े शास्त्रज्ञ वेदज्ञ गोटे लेखक एवं जड़े मालिका विशारद मध्य से आगु अनेक गुड़िए भागवत गीता ये कही आदिपीठर वर्णना होतार कथा। तो आम आज जानमा जे अलग कि शास्त्र तार उपर किसी वर्णना हो आज्ञा। जय जगन्नाथ। ये आदिपीठ उपर आगु तो आप बहुत किसी कही जाइछन अलग शास्त्र गीता भागवत भी कहीछन। तो अलग केन शास्त्र उपर ये आम आदिपीठर किसी वर्णना अच्छे क्या आम परमधाम पाताल वैकुंठ पाताली श्रीक्षेत्र जेनटा आम कहूँ। हाँ आप ठीक कहते आग तो भागवत न आरंभ कर वेद पर्यंत तथ्य उत्थापन होइजे जे ए होचे केवल पाताली श्रीक्षेत्र नुह पाताली श्रीक्षेत्र ये परमधाम ब्रह्म आदि क्षेत्र पाताल वैकुंठ ये समस्त क्षेत्र बा समस्त धाम। तो आपण आदिपीठ उपर आगरू भागवत गोटे वीडियो भी आगरू जाइतिला आगरू शह शह वीडियो भी जाइए एबे आपण पचारुछंदी आउ गोटे गीतारू आउ कौन सी शास्त्र अच्छी कि बोली। तो हौ आज विराट गीतारू किसी तथ्य उत्थापन करवा। देखंतु आमर बलराम दास विराट गीता लिखि जाइछंती से दुईटी स्थान रे दुईटी पद उल्लेख करिछंती जहा कि मु आपन को सूचना दउछि। तालुको कुश दीप कही से दीपे मोर बास होई पुणी पदटीए माता पद्म को सिंधु कही से सिंधु मोर बास होई। बड़ा सुंदर पद दुईटी जेनटा कि आदिपीठ ये दुई पदरु आदिपीठर प्रमाण आपण बुझे दिया गले संपूर्ण भाव जानीपारि। देखु तालु को कुश दीप कही से दीपे मोर बास होई ठाकुर कहउछंती। तो तालु को कुश दीप आमर जथा पिंड तथा ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड एकमत यह जानती सुपंडित। तो पिंड ब्रह्मांड मत एक तालु बेणी नेत्र मध्य जहाँ को बढ़ती त्रिकूट स्थानटी सही त्रिकूटरे मन को रखिले अनाहत भेट पाई अर्थात सिद्ध माने पूर्व शास्त्र वर्णना कर तथ्य जे बेणी नेत्र मध्यस्थल त्रिकूट। तो कुशदीप जोटा ताही त्रिकूट आमर समग्र महीरे कलिजुगरे त्रिभुवन स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन मध्यरु मर्त्यपुरु देश मानक मध्य भारत देश राज्य मध्य ओडिशा जिला मध्य सुवर्णपुर जिला त्रिकूट पर्वत तीन शिखर विशिष्ट त्रिकूट पर्वत सही त्रिकूट पर्वत होजे कुशदीप सहित तुलना करिसेंती शास्त्रकार। तो मु आपन को दीप चौकती जल बेढ़ई रही मध्य अनंत सेज सहस्र सहस्र बदन श्रवण तही विजय देवराज अर्थात चारि दिगरे जल बेढ़ी रही। देखंतु त्रिकूट पर्वतर चतुर्पार्श्वे नदी नाल जल बेढ़ी रही आउ त्रिकूट पर्वत तहिर मध्य अच्छी दीप सदृश ए होची आपण माने जानिथिबे जे ए अंचल होची रामायण युगीय कोशल अंचल जो अंचल रे कि कुशदीप रही यही स्थानटी हूँ से त्रिकूट पर्वत हूँ कुशदीप। शास्त्र रे कुशदीप बोली वर्णना करी जाइछंती एवं एही कुशदीप रे
ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ ସେ ନିଜେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତ ପିଣ୍ଡରେ ବେନିନେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ଭୂମି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏହି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସେହି ତ୍ରିକୁଟ ଭୂମି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ କୁଶଦ୍ୱୀପ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରେ ପୁଣି ପଦଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତା ପଦ୍ମକୁ ସିନ୍ଧୁ କହି ସେ ସିନ୍ଧୁ ମୋର ବାସ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ତଟେ ବା ସିନ୍ଧୁରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗା? ତା ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଗୁଣ ରୂପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେହି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେନିନେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ତ୍ରିକୁଟ ଏ ଶୂନ୍ୟପୁର। ଏହି ତ୍ରିକୁଟର ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚପୁର ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା। ବେନିନେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ତ୍ରିକୁଟର ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚପୁର ହେଉଛି ମାତା ପଦ୍ମଦ୍ୱାର ବା ଗର୍ଭଦ୍ୱାର। ଆପଣ ଏ କଥାଟି ଜାଣିଥିବେ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି ଏହି ତ୍ରିକୁଟର ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚପୁରରେ ଏଠାରୁ ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ମାତା ପଦ୍ମରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ରୂପୀ ଦାରୁ ବା କାୟା ଗଠନ ହୁଏ, ଶିଶୁ ରୂପୀ ଦାରୁ। ତ ସେପରି ଏହି ତ୍ରିକୁଟ ବା ତ୍ରିକୁଟ ଶୂନ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାପୁର ନୀଳଗିରିରେ ପଶି ନୀଳଗିରିରେ ଶିଶୁ ରୂପୀ ଦାରୁ ତିଆରି କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣଦାନ ପାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ ସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ବା ତ୍ରିକୁଟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପରମଧାମ ହେଉଛି ଏହି ପରମଧାମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ। ତ ଆମର ଲୌକିକ ମତରେ ବା ଗବେଷକମାନେ ଯାହା ଯେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କେବଳ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମଧାମ ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ସିଦ୍ଧମାନେ ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗରୁ ଆମେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ତଥ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରି ପୂର୍ବରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାପୁରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୂନ୍ୟପୁରରୁ ଯାଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାପୁରରେ ଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟପୁର ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ। ଏ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତର ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚପୁର ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ରୂପୀ ଦାରୁ ତିଆରି ହୋଇ ସେଠାରେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ବା ଆଦିପୀଠ ଏହି ତ୍ରିକୁଟ ଅଟେ। ଏ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧାମ ବା ପରମଧାମ। ପୁରୀ ହେଉଛି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧାମ। ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିରାଟ ଗୀତାର ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇ ଯାଉଥିବେ। ଆଉ ଏପରି ତ କହୁଥିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ତଥ୍ୟଟି ବିରାଟ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗା ହେଲା କୁଶଦ୍ୱୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଏବଂ ମାତା ପଦ୍ମକୁ ସିନ୍ଧୁ କହି, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ନୀଳଗିରିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ ସେ ବି ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁହେଁ ସ୍ଥାନରେ ଇନେ ନିର୍ଗୁଣ ଠାକୁର ସେନେ ସଗୁଣ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର, ଆଦିଧାମ, ପରମଧାମ, ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ହଉ, ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନିରାକାର।